الدین الخالص. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا یہ جو ایک رسالہ ہے القواعد الاربعہ، اسی کا بیان گزشتہ چند ہفتوں سے جاری ہے، اور آج ہم یہاں پہنچے ہیں کہ ان 4 قاعدوں میں سے پہلے قاعدے کا بیان آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکیں. اس قاعدے کے بیان کرنے سے پہلے میں بطور سوال کے ہم سب کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ اگر ہم سے کوئی یہ سوال کرے کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا رازق کون ہے، یہ اس کائنات کا مدبر اور اس کے اندر تصرف کرنے والی کون سی ذات ہے، اس دنیا کو بنانے والا کون ہے، یا یہ کہ اس دنیا کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ جنگل ہے، یہ دریا اور سمندر ہیں، اسی طرح درخت ہیں، پیڑ پودے ہیں، ان سب کا خالق کون ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ ہم سب کی طرف سے، سب کی جانب سے یہی ایک جواب ہوگا کہ ان سب کا خالق اللہ ہے، جو رب کائنات ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا. یہی سوال اگر کفار وہ مشرکین جن کے پاس اللہ رب العالمین نے اپنے آخری رسول کو بھیجا تھا، یا تمام تر انبیاء جو اس دنیا کے اندر آئے اپنے قوموں کے پاس، تو ان سے بھی اگر پوچھا جاتا، یعنی مشرکین جو تھے مکہ کے، ان سے ان کے آگے یہ سوال ہوتا تو وہ بھی یہی جواب دیتے جو ہم جواب دیتے ہیں، یعنی ان سب کا خالق اللہ ہے، اس پوری کائنات کا چلانے والا اللہ ہے. اسی طرح اگر یہ سوال ہو کہ ہم کو مصیبت سے بچانے والا کون ہے، یہ کہ اگر اللہ رب العالمین ہم کو مصیبت میں ڈالنا چاہے تو کیا کوئی بچا سکتا ہے؟ تو اس کا بھی جواب ہوگا کہ نہیں، کوئی نہیں بچا سکتا ہے سوائے اللہ رب العالمین کے، جو ہم کو پناہ بھی دیتا ہے، اور اگر وہ ہم کو مصیبت اور مشکل میں ڈالنا چاہے تو کوئی ہستی اور کوئی ذات یا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم کو اس سے بچا سکے. تو بہو وہی جواب ان کی جانب سے بھی ہوتا ہے جو جواب کی ہم دیتے ہیں کہ اس کائنات کو ہم سب کا خالق و مالک رازق یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. تو کس بنا پر ہم مسلمان اور مومن ہوئے اور کس بنا پر وہ مشرک اور کافر ٹھہرے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنا جس طرح کے مشرکین سے تھا، وہ بھی یہی اعتقاد رکھتے تھے. اور یہ جو قرآن کریم کی آیت کریمہ سورہ یونس کی 21 نمبر کی پڑھی گئی آپ کے سامنے، اس میں بھی اسی بات کا ثبوت ہے. اور قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العالمین نے اسی بات کا تذکرہ کیا کہ ان سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ ربوبیت پر ایمان رکھنا، جیسے ہم اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر ایمان رکھتے ہیں، تو صرف ربوبیت کو اپنا لینا، ربوبیت پر اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر ایمان رکھنا یہ کافی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین کی الوہیت پر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے، تب جا کے ہمارا ایمان مکمل ہوگا. یعنی اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر ایمان، اس کی الوہیت پر ایمان، اس کے اسماء و صفات پر ایمان. کمی اگر آتی ہے مشرکین کی جانب سے تو الوہیت کے اندر آتی ہے. اس زمانے میں بھی بہت سارے مشرکین ایسے ہیں، یعنی اکثریت ایسے مشرکین کی ہے جن سے اگر سوال کریں گے کہ ہم کا پیدا کرنے والا کون ہے، تو وہ بھلے اپنی زبان میں اللہ کو جو کہتے ہیں وہی نام لیں گے وہ، لیکن وہ بھی عقیدہ یہی رکھتے ہیں. یہاں تک کہ تقدیر کی جہاں تک بات ہے، جس طرح سے ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں. ان کے ساتھ جو کچھ برا ہوتا ہے تو یہی کہتے ہیں یہی مقدر میں تھا، یہی ہماری تقدیر میں تھا، جو ہونا تھا وہ ہوا. یعنی اللہ نے جو تقدیر بنائی تھی اسی کے مطابق ہمارے ساتھ ہی ہوگا. تو سوال یہ ہے کہ وہ کس بنا پر وہ مشرک ٹھہرے، یعنی ایسے مشرک ٹھہرے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہ دور ہوئے، وہ خالداً مخلداً فی النار ہوئے، جہنم کے اندر وہ جائیں گے، کبھی نہ نکل سکیں گے.
اور مومنین چاہے جتنی بھی معاشرت کرے، یعنی اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے بعد اللہ رب العالمین کی الوہیت کو اپنا لینا، عبادت میں الوہیت یعنی توحید کو اپنا لینا، اللہ رب العالمین کی عبادت میں توحید کو اپنا لینا، یہ اتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ بندہ اگر معصیت کا مرتکب بھی دنیا میں ہے، اس کی معصیتیں بہت زیادہ بھی ہیں، تو اس کو اللہ رب العالمین سے مغفرت کی امید ہوتی ہے اور وہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے معاف کرے گا۔ اگر بہت ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا کہ وہ جہنم میں جائے گا اور پھر جہنم سے نکالا جائے گا اپنے گناہوں کی پاداش جھیلنے کے بعد۔ تو یہاں انہوں نے جو پہلا فائدہ ذکر کیا ہے اس میں یہی کہا کہ ان تعلم ان الکفار الذین قاتلهم رسول اللہ مقتلون، یہ بات تم جان لو، یعنی اس قاعدے کو تم اچھی طرح سے سمجھ لو کہ وہ کفار جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، یعنی جن سے جنگیں ہوئی، یعنی وہ کفار کی سمجھیے کہ وہ کیسے تھے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھتے تھے، اس کی ربوبیت پر ایمان رکھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ ان کا خالق اللہ رب العالمین ہے اور ان کا رازق بھی وہی ہے اور اس کائنات کا مدبر، اس کا کائنات کا خالق اور چلانے والا بھی وہی ذات ہے، وہ یہ سب مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، یعنی عبادت میں وہ شرک کیا کرتے تھے، اوروں کی بھی عبادت کرتے تھے، یعنی اللہ کی عبادت کے ساتھ وہ اوروں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، اور اسی چیز کو چھوڑنے کے لیے وہ آمادہ اور تیار نہیں تھے، اس لیے کہ ان کی جو محبت تھی اپنے معبودوں کے ساتھ، اپنے بتوں کے ساتھ، وہ بہت زیادہ تھی، یعنی اللہ کی محبت جیسی وہ محبت رکھتے تھے، اس لیے وہ چھوڑ نہ سکے۔ وہ جنگ کرنے پر آمادہ ہوئے، مرنے اور مارنے پر آمادہ ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑا۔ جن لوگوں نے نہیں چھوڑا ان لوگوں نے ہرگز نہیں چھوڑا، لیکن اللہ رب العالمین کی توفیق جس سے ملی، اللہ رب العالمین کا کرم جس سے پہنچا، وہ ایمان لایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمرے میں وہ داخل ہو گیا۔ تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، مخلون بھی اللہ تعالیٰ هو الخالق، وہ اس بات کا اقرار کرنے والے تھے، اس بات کو ماننے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، یعنی اس کائنات کا خالق اور ہم سب کا خالق پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ المدبر، وہی اس کائنات کو چلانے والا ہے، اس کے دنیا کے تمام تر امور کی تدبیر کرنے والا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے یہ اللہ رب العالمین کے کرنے سے ہو رہا ہے، اس کے مشیت اور اس کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، اور انہوں نے بیان کیا کہ دیکھو اس چیز نے، یعنی ان کو ربوبیت پر اللہ رب العالمین کے ایمان رکھنے نے ان کو اسلام میں داخل نہ کیا، یعنی اللہ رب العالمین کو رب مان رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا شمار اسلام میں مومنوں کے اندر نہ ہوا۔ دلیل کیا اس کی؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ جو سورہ یونس کی ہے، اور دراصل یہ رسالہ بہت مختصر ہے، انہوں نے صرف ایک دلیل کا ذکر کیا ہے، ورنہ قرآن کریم کے اندر بے شمار دلیلیں ملتی ہیں جس سے ہم استدلال کر سکتے ہیں کہ ان کا عقیدہ جو ربوبیت کے بارے میں تھا وہ اللہ رب العالمین کی ذات کی ربوبیت کے اوپر تھا، اور لیکن الوہیت کے اندر وہ شرک کیا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم کی سورہ یونس کی آیت کریمہ، اس میں اللہ نے فرمایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یعنی اے نبی آپ ان سے پوچھیے کہ تمہیں آسمان اور زمین میں روزی کون دے رہا ہے، یعنی تم یہ ہو اوپر سے بھی روزیاں آ رہی ہیں اور زمین سے بھی نکل رہی ہیں، یہ تم کو کون دے رہا ہے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یا سمع اور ابصار میں سننے کی اور دیکھنے کی جو قوت ہے انسان کو اللہ رب العالمین نے بینائی دی، اس کو کان دیا، یہ کس نے پیدا کیا؟ کس نے اس کو قوت دی کہ وہ سن سکے اور دیکھ سکے؟ تو وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ذات ہے وہ جو مردے سے زندوں کو نکالتی ہے اور زندہ سے مردوں کو نکالتی ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور اس معاملے کی تدبیر کرنے والا، یعنی اس کائنات کو چلانے والا، ہر کام کو دیکھنے والا، ہر امور کی تدبیر کرنے والا وہ کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے، وہ یہی کہیں گے کہ اللہ ہے، یہ سب کرنے والا اللہ، ان سے پوچھو گے وہ یہی جواب دیں گے، یعنی وہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، ان سے آپ کہیے تو تم لوگوں کو ڈر نہیں لگتا؟ یعنی جس رب کو تم مانتے ہو، رب کو ماننے کے بعد، اس پر ایمان رکھنے کے بعد اللہ کی عبادت میں تم لوگ بتوں کو شریک کرتے ہو، تو ایسی صورت میں تم لوگوں کو ڈر نہیں لگتا کہ اللہ رب العالمین تمہارا پورا کر دے گا؟ اسی طرح قرآن کریم میں بہت جگہ ہے، سورہ یوسف کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، یعنی ان میں سے اکثر لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یعنی ایمان تو ہے ان کی ربوبیت پر، اللہ رب العالمین رب ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان ایمانہم انہم اذا قیل لہم، یعنی ان کی ایمان یہ تھا، من ایمانہم انہم اذا قیل لہم، تو ان کا ایمان یہ تھا کہ جب ان سے یہ پوچھا جائے کہ من خلق السماوات ومن خلق الارض ومن خلق الجبال قالوا اللہ وهم مشركون به، یعنی جب ان سے پوچھا جائے گا، یہ ان کی ایمان کی صورت بتائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے
कि कैसा उनका ईमान था। जब उनसे ये सवाल किया जाए कि आसमानों को किसने पैदा किया, जमीन को किसने पैदा किया, जब पहाड़ों को किसने पैदा किया, वो कहेंगे अल्लाह। वो हम मुशरिकून भी, यानी ये मानने के बाद भी वो उसके साथ शिर्क करते हैं, यानी इबादत के अंदर शिर्क करते हैं। रुबूबियत को तो मानते हैं लेकिन इबादत के अंदर शिर्क करते हैं। उसी तरह हम देखेंगे कि मुशरिकीन जो तलबिया करते थे, वो हज और उम्रा भी क्या करते थे। आप लोग जानते हैं कि मुशरिकीन भी हज और उम्रा क्या करते थे, इसलिए कि वो मानते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन से जो चीज़ें उनकी यहाँ बाकी रह गई थी वो हज और उम्रा भी था। तो वो तवाफ करते थे खाने काबा के दरमियान के इर्द गिर्द। तो जब उनसे जब वो तवाफ करते तो उनका तलबिया क्या होता था, या जब वो अपने नुस्ख अदा करते थे, हज को अदा करके अरकान अदा करते, तो उनका तलबिया ये होता था कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक इल्ला शरीकन हुवा लक तमलिकुहु व ममलक। ये उनका तलबिया हुआ करता था। नहीं, लब्बैक जो हम लोग तलबिया के जो कलमात हम लोग पढ़ते हैं वो भी पढ़ते थे, लेकिन उसमें आखिर में कहते थे इल्ला शरीकन हुवा लक तमलिकुहु व ममलक, यानी अल्लाह, यानी तेरा कोई शरीक नहीं, इल्ला शरीकन, सिवा एक शरीक के जो तेरा है, यानी तूने उसे पैदा किया वो तेरा ही है, तमलिकुहु व ममलक, तू उसका भी मालिक है। यानी जिस शरीक को मैं शरीक, हम लोग शरीक ठहराते हैं, यानी जिन बुतों की, अपने बुतों की हम की जो हम शिर्क करते हैं उनके साथ, तमलिक, तू उसका मालिक है, व ममलक, और वो जिस चीज का मालिक है उसका भी मालिक, यानी वो बिल्कुल कुछ नहीं है। यानी परस्तिश तो करते थे, उनकी पूजा तो उनकी करते थे, लेकिन वो मानते थे कि इनके इख्तियार में कुछ नहीं है, ये सब बना बनाए अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। ये जिनको वो शिर्क करते थे, यानी अपने आबा व अजदाद की तस्वीरें बनाकर या उनकी मूर्तियां बनाकर या किसी और सूरत में, तो वो जानते थे कि कुछ नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको भी पैदा किया है, वो इनका भी मालिक है, और जो चीजें इनके हाथ और इख्तियार में है उन सब का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो उनका यह तलबिया था। इससे भी मालूम होता है कि उनका शिर्क किस नौयत का था, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत को मानते थे और मानते थे कि वही इस पूरी कायनात का और हर चीज का मालिक, तन्हा मालिक वही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो शिर्क जो करते थे, उस शिर्क को वो छोड़ नहीं सकते थे। और उनके यहाँ एक बात ये भी थी, यानी आज के अगर मुसलमानों के अंदर गौर करेंगे तो मुश्किल हालात में भी वो जिनको वो पुकारते हैं, आम दिनों में मुश्किल हालात में, मुसीबत में भी वो उन्हीं को पुकारते हैं। और इस तरह के वाक़यात हम लोगों के आसपास इर्द गिर्द भी हुए हैं। जब मुश्किल कुछ चंद साल पहले ज़ल्ज़ला की झटके आते थे, तो किस तरह के नारे उन दूसरे लोगों की, अहले सुन्नत की मसाजिद से दिए जाते थे, तो आप लोगों को याद होंगे। यानी वो अपने गौस को पुकारते थे। नहीं, बरमला अपने मस्जिद के मीनार से उनके लाउड स्पीकर के जरिए चीजें होती थी जो शिर्क का काम होता। लेकिन मुशरिकीन जो मक्का के थे उनका मामला ये था, कुरान करीम ने दर्ज किया है, फ़इज़ा रकीबू फ़िल फ़ुल्की दअुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। उनका मामला ये है कि जब वो समंदर में होते हैं, कश्ती में सवार होते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारते हैं, यानी किसी और को नहीं पुकारते, अपने माबूदों को नहीं पुकारते, इसलिए कि वो जानते हैं कि मुश्किल हालात में ये माबूद हमारे किसी काम के नहीं है, वो हमारा कुछ भी बना नहीं सकते, किसी मुसीबत से हमको निकाल नहीं सकते। मुख़लिसीन लहुद्दीन, वो उस सूरत में, यानी समंदर में फंस गया है मामला, मुश्किल में है, तूफान है, ऐसी सूरत में वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारते थे और खालिस तरीके से दीन को मुकम्मल तरीके से अल्लाह के लिए खालिस करते थे। नहीं, वहाँ किसी और को नहीं पुकारते, किसी और की याद उनको नहीं आती थी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद आती थी, उसी को पुकारते थे। और फरमाया अल्लाह ने, वइज़ा मस्सकुमुज़ ज़ुर्रु फ़िल बहरि ज़ल्ला मन तदऊना इल्ला इय्याह, और जब तुमको कोई परेशानी समुद्र में आती है, आग घेर लेती है कोई मुसीबत, ज़ल्ला मन तदऊन, जिनको तुम पुकारते हो वो सब गायब हो जाते हैं, यानी तुम्हारे ज़हन से भी गायब हो जाते हैं, तुमको उनकी याद नहीं आती है, इल्ला इय्याह, तुमको याद जिस ज़ात की आती है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। तो इनका ये अकीदा याद दिलाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे ये कहा, उनकी याद दिलाया कि देखो जिसकी तुम परस्तिश करते हो, पूजा करते हो, वो किसी लायक नहीं है, किसी काम के नहीं, ये तुम भी मानते हो। ये मानने के बावजूद उनको उनकी इबादत और पूजा क्यों करते हो? ये अकल में आने वाली बात नहीं थी, लेकिन उनके जहन के अंदर ये बैठा हुआ था, और जिसके जहन के अंदर बैठ जाए और वो कुछ सुनना ना चाहे, दलीलों के अंदर टटोल बटोल उलट पलट उसको ना करे, उसको समझना ना चाहे, तो ऐसी सूरत में उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए कि वो उस चीज को छोड़ नहीं सकता है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात को सुनेगा और ये सुनेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत की बातें हम लोगों के पास भेजी है कुरान करीम की शक्ल में, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीसों के अंदर मौजूद है, इसके अंदर क्या बात है, दीन की असल क्या सूरत है, जब वो उसको मानेगा, उसको जानना चाहेगा, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन से हिदायत देगा और वो हिदायत के रास्ते पे आएगा। इसी तरह उनका एक अकीदा ये भी था कि हम लोग जो उनकी इबादत करते हैं बुतों की,
की पूजा जो करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि वो हमारे सिफारशी बन जाए, यानी इसलिए नहीं करते हैं कि वो किस चीज के मालिक हैं, हमको जन्नत और जहन्नम दे सकते हैं, ऐसा वो नहीं समझते थे। वो जानते थे कि ये कुछ नहीं है, इसकी सिफारिश कर देंगे, ये कि ये कुछ नेक लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पहुंचे हुए बंदे हैं, ये हमको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से करीब कर देंगे, यानी मामला हमारा कुछ आसान कर सकते हैं, इसलिए वो उनकी परस्तिश करते थे। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो इख्तियार है वो अल्लाह के साथ रखते थे, लेकिन इनकी जो पूजा और इबादत करते थे वो सिर्फ इसलिए कि ये बुजुर्ग लोग हैं, ये नेक लोग हैं, ये हमको हमारा मामला आसान कर सकते हैं, अल्लाह की हमारी सिफारिश कर सकते हैं। कुरान करीम में सूरह ज़ुमर में अल्लाह ने फरमाया मा नअबुदु इल्ला लियक़र्रिबूना इलैहि ज़ुल्फ़ा, उनके अक़ीदे को नक़ल किया अल्लाह ने कि हम उनकी परस्तिश नहीं करते हैं मगर सिर्फ इसलिए कि वो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस कदर करीब कर देंगे, उसकी क़ुर्बत हमको दिला देंगे। और इसी तरह सूरह यूनुस में अल्लाह ने फरमाया वयक़ूलूना हाउला शुफ़ाउना इनदल्लाह, और वो लोग ये कहते हैं कि ये जो माबूद हैं हमारे, यानी जिनकी परस्तिश करते हैं, ये हमको अल्लाह, ये जो है हमारे सिफारिशी अल्लाह के नज़दीक, यानी वहाँ सिफारिश ये लोग कर देंगे। तो समझिए कि उनका अकीदा क्या था, उनके अकीदे के बावजूद, यानी रबूबियत में अकीदा रखने के बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके इस ईमान को माना नहीं, इसलिए कि तौहीद के बगैर, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत के बगैर अल्लाह के दीन मंजूर और कबूल नहीं किया जाता है। इस चीज़ को हम समझें और हर इसी सूरत से बचें जो भी शिर्क का काम है, यानी इबादत के अंदर इबादत को हम खालिस रखें, इबादत का जो काम है अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे सजदा व क़याम करना, उससे दुआएं मांगना, उसके लिए नदर नियाज़ करना, उसके लिए नदर मानना, उसके लिए ज़बह करना, यानी ज़बह करना आज के ज़माने में और बहुत सारी मज़ारों पे ज़बह होती है, चौखटों पे ज़बह करते हैं लोग दूसरों के लिए, गैरुल्लाह के लिए, खुल्लम खुल्ला शिर्क, इसके अंदर शिर्क होने में कोई डाउट नहीं, कोई शुबा की बात नहीं है, लेकिन लोग करते हैं और समझते हैं कि यही दीन है, और बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिन्होंने दीन को सही मानों में समझा नहीं। कुरान करीम में ये बात भी आप देखेंगे कि उनका अकीदा क्या था, यानी माबूदों को वो क्यों छोड़ना नहीं चाहते थे। जब उनसे एक हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि तुम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो तो तुम लोग कामयाब हो जाओगे, यानी तुमको सही दीन, सही राह मिल जाएगी और तुम कामयाबी के रास्ते पे चल पड़ोगे, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन उन लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह के जवाब में क्या कहा, उन लोग अजाल अल आलिहता इलाहन वाहिदा इन हाज़ा लशैउन उजाब, उन्होंने कहा सूरह साद के अंदर 5वीं आयत करीमा कि क्या इस अजाल अल आलिहता इलाहन वाहिद, इन्होंने तो सारे माबूदों को एक माबूद के अंदर कर दिया, यानी सारे माबूदों की, सारे बुतों की पत्ते छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। वो जानते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह का, चूंकि वो अरबी दान थे, अरबी को समझते थे, अरबी के क़वाइद से वाकिफ थे, वो समझ गए कि इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, इसलिए गैरुल्लाह की इबादत, अल्लाह के सिवा जो भी इबादत है वो इबादत बरहक नहीं। ये बात उन लोग समझ गए, उनको अगर ये कबूल कर लेते ला इलाहा इल्लल्लाह को तो उनको सारे बुतों को छोड़ना पड़ता। तो उन्होंने उस मौके पर कहा कि इन हाज़ा लशैउन उजाब, ये तो बड़ी अजीब बात है कि हम सारे माबूदों को जिनकी हम बरसों से आबा व अजदाद से परस्तिश करते चले आए हैं, इनको हम छोड़ दें। तो इस चीज़ को हम समझें कि ला इलाहा इल्लल्लाह ये कितना बेशकीमत कलमा है, जिसे पढ़कर हम लोग मुसलमान होते हैं। और इसके मफहूम को समझें कि इसके मफहूम यह है कि बरहक माबूद जो है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, इसीलिए उसी की इबादत बरहक है, और उसके अलावा किसी की इबादत अगर हम करते हैं तो हमारा अल्लाह की रूबूबियत पर ईमान रखते हुए भी वो ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के मंजूर नहीं है। और इंसान अगर अल्लाह की रूबूबियत पर ईमान रखता है लेकिन तौहीद के अंदर अगर वो खालिस नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में वो तौहीद को अपनाने वाला नहीं है, तो उसका तौहीद रूबूबियत को अपना लेना, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ही को सिर्फ खालिक और राज़िक मान लेना, इस कायनात में मुदब्बिर और मुतसर्रिफ मान लेना, तो वो उसके लिए काम हरगिज़ आने वाला नहीं है। इसीलिए हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से वमा खलक़ुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून के तफसीर के अंदर मिलता है। और इसी तरह उन्होंने कहा है कि कुरान करीम में जहाँ कहीं इबादत की बात आई है, इबादत को दिया गया है, तो वहाँ मुराद, यानी उसका माना यह है कि वहीदून फिल इबादत, यानी तो इबादत के अंदर तौहीद को अपनाएं, यानी सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह की इबादत कर लिया और किसी और की इबादत कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा। इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है, किसी और की अगर हम इबादत करेंगे तो वो चीज़
غلط ہوگی، شرک ہوگا، اللہ رب العالمین کا قبول نہیں کیا جائے گا. اور شرک ہونے کی بنا پر ہم نے جتنی بھی نیکیاں کی ہیں، چاہے ہماری پوری زندگی نیکیوں کے اندر گزری ہو، بڑی بڑی نیکیاں اور بہت زیادہ نیکیاں ہمارے ساتھ ہوں، وہ کسی کام کی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا یہ ایسی چیز ہے جو تمام نیکیوں کو غارت و برباد کر دیتی ہے، چاہے جتنی بڑی بڑی نیکیاں ہوں اور جتنی ذخین ان کا خزانہ ہمارے پاس کا موجود ہو. تو انہوں نے کہا کہ الا لیحدون فی العبادہ لیخصون بها ولا یعبدوا معی غیری، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ لوگ عبادت کے اندر توحید کو اپنائیں، یعنی صرف میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی اور چیز کی عبادت، کسی اور ذات کی عبادت نہ کریں. وہ آپ کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین.